Dear students, now we are going to discuss about accounts of partnership firms fundamentals. Okay, then what are the learning objectives of this unit third accounts of partnership firms fundamentals? Here, introduction of partnership, meaning, definition, features, partnership date, contents of partnership date, provision of the Indian Partnership Act 1932 in the options of partnership date, fixed capital method and fluctuating capital method, interest on capital and interest on drawings, salary and commission to partners, and profit and loss appropriation account. Okay, let us we see about this type of topic one by one. First one is, what is the meaning of partnership firm? What is the meaning of partnership firm? When two or more persons join together to form a business to share the profit or loss arising therefrom in an agreed ratio, the relationship among them is called partnership. Okay, இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி அதில் வர்ற லாபத்தை அவங்களுக்குள்ள என்ன ஒப்புக்கொண்டாங்களோ அந்த விகிதத்தில் பிரித்து வச்சுக்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, when two or more persons join together to form a business to share the profit or loss arising therefrom in an agreed ratio, the relationship among them is called partnership. Okay, the business may be carried on by all or any one of them acting for all. So this type of business-ஐ யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, யார் நடத்திட்டு போகிறது அப்படின்னா எல்லாருமே சேர்ந்து நடத்தலாம், அல்லது அவங்களுக்குள்ள யாரேனும் ஒருவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து நடத்திக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேம். தென் definition of partnership firm. According to section 4 of the Indian Partnership Act 1932, partnership is defined as, அதாவது இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932 செக்ஷன் 4 வந்து பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கு. என்ன அப்படின்னா, த ரிலேஷன் பிட்வீன் பர்சன்ஸ் ஹூ ஹேவ் அக்ரீட் டு ஷேர் த ப்ராஃபிட்ஸ் ஆஃப் எ பிஸ்னஸ் carried on by all or any of them acting for all. ஓகே, இரண்டுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து வர்ற ப்ராஃபிட்டை வந்து அக்ரீட் ரேஷியோவில் அவங்களுக்குள்ள ஒப்புக்கொண்ட விகிதத்தில் பிரிச்சுட்டு எல்லாருமே அல்லது அவங்களுக்குள்ள யாரேனும் ஒருத்தர் நடத்திட்டு வர பிஸ்னஸுக்கு பேர் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, புரியுதாப்பா? த ரிலேஷன் பிட்வீன் பர்சன்ஸ் ஹூ ஹேவ் அக்ரீட் டு ஷேர் த ப்ராஃபிட்ஸ் of a business carried on by all or any of them acting for all. Okay, this is definition. Then what are the features of partnership firm? Okay, so these features points maximum extracted from the meaning and definition of partnership firm. Okay, so repeated points already also applicable here. Partnership is an association of two or more persons. The maximum number of partners is limited to 50. பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கிறது இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் சேர்ந்த ஒரு அமைப்பு. இதில் மினிமம் 2 பேருக்கு மேலே இருக்குன்னு, மேக்ஸிமம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 பேர் இருக்குன்னு. ஓகே, there should be an agreement among the persons to share the profit or loss of the business. The agreement may be oral or written or implied. ஓகே, ஸோ இதில் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு இருக்குது. அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஷேரிங் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் என்ன ரேஷியோவில் பிரிச்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் இந்த அக்ரிமெண்ட் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா, மேபி ஓரல் வாய் வழியாகவோ எழுத்து மூலியமாகவோ அல்லது அவங்களுக்குள்ள சொல்லிக்கிற விதத்திலேயோ இருக்கலாம். ஓகே, த அக்ரிமெண்ட் மேபி ஓரல் ஆர் ரிட்டன் ஆர் இம்ப்ளைடு. தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, த அக்ரிமெண்ட் மஸ்ட் பி டு கேரி ஆன் எ பிஸ்னஸ் அண்ட் to share profits of the business. Okay, so the agreement contains the must be carry on your business. அதை வச்சு தான் பிஸ்னஸை நடத்திட்டு போக முடியும். அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸை ஷேர் பண்ணிக்கிற விஷயம் அதில் இருக்குது. the business may be carried on by all the partners or any of them acting for all. இதில் எல்லாருமே அந்த பிஸ்னஸை நடத்தலாம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து, அல்லது அவங்களுக்குள்ள யாரோ ஒருத்தர்
ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து பிஸ்னஸ் நடத்தலாம். ஓகே, ஸோ இந்த 4 பாயிண்ட்ஸு ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப். ஓகே, ரைட். தென் important document, partnership deed. Partnership deed is nothing but partnership deed is a document in writing that contains the terms of the agreement among the partners. Partnership deed அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு எழுத்து மூலியமான ஒரு ஆவணம். அதில் என்ன அப்படின்னா டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, ஒரு அந்த பார்ட்னர்ஸ்குள்ளே என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து எழுத்து மூலியமாக ஓகே ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்டாக வச்சுருக்கிற ஒரு டாக்குமெண்ட்டுக்கு பேர் தான் பார்ட்னர்ஷிப் டீட் அப்படிங்கிறது. ஓகே, இட் இஸ் நாட் கம்பல்சரி ஃபார் எ பார்ட்னர்ஷிப் டு ஹேவ் எ பார்ட்னர்ஷிப் டீட் ஆஸ் பர் த இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932. இந்த பார்ட்னர்ஷிப் டீட் அப்படிங்கிறது கம்பல்சரி இல்லை. ஏன் அப்படின்னா இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932வே பார்ட்னர்ஷிப் டீடை பற்றி கொடுத்துருக்கு, ரூல்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் டீட். தென் வாட் ஆர் த கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் டீட்? இந்த பார்ட்னர்ஷிப் டீடு இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம். பார்ட்னர்ஷிப் பற்றி டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே இன்வால்வ் ஆகிக்கிற ஒன் டைப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் தான் பார்ட்னர்ஷிப் டீடு. ஓகே, இதில் என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நிறைய கண்டென்ட் இருக்குது. இம்பார்ட்டன்ட் கண்டென்ட்ஸ் மட்டும் இதில் நம்ம பார்த்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நேம் ஆஃப் த ஃபேம் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் த நேச்சர் அண்ட் பிளேஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். அந்த ஃபேமோட நேமு, அந்த ஃபேம் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறது இருக்கணும். அப்போ நேச்சர் ஆஃப் த பிஸ்னஸும் இருக்கணும். தென் டேட் ஆஃப் கமன்ஸ்மெண்ட் அண்ட் டூரேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ், எப்போ ஆரம்பிச்சது எப்போ முடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இருக்கணும். தென் நேம் அண்ட் அட்ரஸஸ் ஆஃப் ஆல் பார்ட்னர்ஸ், ஒவ்வொரு பார்ட்னரோட அட்ரஸ் நேம் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கணும். தென் 4th பாயிண்ட் கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை ஈச் பார்ட்னர், ஒவ்வொரு பார்ட்னர் எவ்வளவு கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமுக்கு அதுவும் தெளிவாக இருக்கணும். தென் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ, என்ன ரேஷியோவில் ப்ராஃபிட்டு லாஸை பிரிச்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ரேஷியோ இருக்குன்னு. தென் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ் அலோவ் டு ஈச் பார்ட்னர், ஒவ்வொரு பார்ட்னருக்கு என்னென்ன அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ராயிங்கு, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் எவ்வளவு, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் எவ்வளவு, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் எவ்வளவு, அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது எது, ஓகே, செட்டில்மெண்ட் அப்போ என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும், ஒரு பார்ட்னர் அட்மிஷன் அப்போ என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் கிட்டத்தட்ட இதில் 16 பாயிண்ட்ஸே இருக்குது. நம்ம 6 பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம், புக்கில் இருக்குது, அதை பார்த்து படிச்சுக்கணும். ஓகே, கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் டீட், ரைட். தென் provisions of the Indian Partnership Act 1932 in the options of partnership deed. Partnership deed have all types of terms and conditions among the partners. Okay, ஸோ பார்ட்னர்ஸ்குள்ளே என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே பார்ட்னர்ஷிப் டீடில் கொடுத்துருப்பாங்க. சில சமயத்தில் பார்ட்னர்ஷிப் டீடு ஒன்றுமே சொல்லலை, ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லலை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெமுனரேஷன் டு பார்ட்னர்ஸ். ஓகே, ரெமுனரேஷன் அப்படிங்கிறது சேலரி, வேஜஸ், அது சம்மந்தமான விஷயங்கள். பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமில் ஒரு சில பார்ட்னர் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்கிங் பார்ட்னராக இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ரெமுனரேஷன் தரணும், கமிஷன் தரணும். ஓகே, ஸோ அந்த வகையில் பார்ட்னர்ஷிப் டீலில் ஒன்றுமே தரல அப்படின்னா இதெல்லாம் தரலாமா அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ஸை பார்த்திங்க அப்படின்னா நோ சேலரி ஆர் ரெமுனரேஷன் இஸ் அலோவ் டு எனி பார்ட்னர்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 13 சப்டிவிஷன் A. ஓகே, எந்த ஒரு பார்ட்னருக்கு சேலரியும் தரக்கூடாது, ரெமுனரேஷனும் தரக்கூடாது, ப்ராஃபிட் மட்டும்தான் வரும். தென் செகண்ட் பாயிண்ட் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸஸ் ஆர் டு பி ஷேர்டு பை த பார்ட்னர்ஸ் ஈக்குவலி. ஓகே, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து என்ன பண்ணிக்கணும், ஒன்றுமே சொல்லலை அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப் டீலில் ஈக்குவலாக பிரிச்சுக்கணும். இது செக்ஷன் 13 சப்டிவிஷன் B. ஓகே, தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், பார்ட்னர்ஷிப் டீலில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் பற்றி ஒன்றும் சொல்லலை அப்படின்னா நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் அலோவ்ட் ஆன் த கேபிட்டல் வேர் எ பார்ட்னர் இஸ் என்டைட்டில்ட் டு interest on capital contributed as per the partnership deed. Such interest on capital will be payable only out of profit. Section 13 subdivision C. Okay, இதில் எந்த ஒரு பார்ட்னரு அந்த பார்ட்னர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண கேபிட்டலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேம் கொடுக்காது. அப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா எப்போல்லாம் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமில் வந்து ப்ராஃபிட் வருதோ அப்போ மட்டும்தான் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க, மற்றபடி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் இல்லை. தென் interest on loans advanced by partners to the firm. ஃபேமிலிருந்து லோன் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் வந்து இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இஸ் டு பி அலோவ்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் 6% per annum. செக்ஷன் 13 சப்டிவிஷன் D. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் வந்து இருக்குது, 6% மட்டும் அலோவ்ட். ஓகே, ஸோ தீஸ் டைப் ஆஃப் சர்க்கம்டன்சஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் டீட் ஆப்ஷன். ஓகே,
பார்ட்னர்ஷிப் டீடில் எதுவுமே சொல்லலை அப்படின்னா அந்த ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே. தென் 5th பாயிண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் அலோட் இருக்கா இன் கேஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் டீட் அப்படின்னா நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் சார்ஜ் ஆன் த டிராயிங் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ். எந்த விதமான டிராயிங்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸே இல்லை. டிராயிங்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ப்ரொப்ரைட்டர் ஆர் ஓனர் வித்ட்ரா ஃப்ரம் ஹிஸ் பிஸ்னஸ் கேஷ் ஆர் எனி கைண்ட்ஸ் கேஷ் ஆர் குட்ஸ் வித்ட்ரா ஃப்ரம் ஹிஸ் பிஸ்னஸ் இஸ் கால்டு ஓகே டிராயிங்ஸ். ஸோ பர்சனல் யூஸ்க்காக ஏதாவது பொருளோ பணமோ பிஸ்னஸ்லேருந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் டிராயிங்ஸ். இந்த டிராயிங்ஸ்க்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா இன்கேஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் டீலில் ஒன்றுமே சொல்லலை அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் அலோவ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே ரைட். இது எல்லாமே வந்து இந்த 5th பாயிண்ட்டு இன்கேஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் டீலில் இல்லை அப்படிங்கும்போது ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். தென் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேம்ஸ். இது எப்படி ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம இது பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர்டு பை பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேம்ஸ் ஆர் ஃபஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட் இஃப் மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டி இஸ் கேரிட் ஆன், ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டு அசர்டைனிங் profitability. Okay, profit and loss appropriation account to show the disposal of profit and loss, then balance sheet to ascertain the financial status. Okay, so இது எல்லாமே நம்ம அடுத்த யூனிட்டில் ஃபாலோ பண்ணுவோம். இந்த யூனிட்டில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் சின்ன சின்ன சம்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே ரைட். தென் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் மெயின்டைனிங் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ வாட் டைப் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் மெயின்டைனிங் இன் ஏ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேம் அப்படின்னா 2 டைப் ஆஃப் மெத்தட் இருக்குது கேபிட்டல் மட்டும். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைப் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தட், another one is ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தட். ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தட் அண்ட் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தட். இதில் பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வாட் ஆர் த மீனிங் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தட். திஸ் மெத்தட் இஸ் நோன் ஆஸ் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தட். ஃபிக்ஸ்டு அப்படின்னா நிலையாக இருக்கிறது தானே, இஸ் நாட் ஏ ஃப்ளெக்சிபிள். Yes, the original capital invested by any partner remains the same. என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த கேபிட்டல் அப்படியே இருக்குது. ஓகே, ஸோ அன்லஸ் அடிஷனல் கேபிட்டல் இஸ் bought in or part of the capital withdrawn as per agreement. ஓகே, ஸோ பிகினிங் ஆஃப் த ஸ்டேஜில் ஒரு ஓனர் ஆர் ப்ரொப்ரைட்டர் என்ன அமௌண்ட் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்களோ அதே அமௌண்ட் தான் இருக்குது. எக்ஸப்ட்டு அப்புறம் அடிஷனல் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலோ அல்லது வித்ட்ரா பண்ணாலோ சரியா அந்த கேபிட்டல் மாறுமே தவிர, அடிஷன் ஆகுமே தவிர அல்லது குறையுமே தவிர, மற்றபடி என்ன கேபிட்டல் பிகினிங் ஸ்டேஜில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரோ அதே கேபிட்டல் தான் இருக்குது. இந்த மெத்தடுக்கு பேர் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தட். ஓகே, தென் அனதர் டைப் ஆஃப் மெத்தட் அப்படிங்கிறது இதுக்கு ஆப்போசிட் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தட். அது அடுத்தது பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் அதனுடைய கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பாருங்கள், ஃபார்மெட் ஆஃப் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஓகே, கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு லைபிலிட்டி அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேம் பொறுத்து. ஓகே, ஸோ அதனால் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன், கிரெடிட் சைடு வரும். ஓகே, தென் அடிஷ்னல் கேபிட்டலாக இருந்தால் கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைடு வரும். அதே டெபிட் சைடில் டு கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது வித்ட்ரா பண்ணால் அமௌண்ட்டு டெபிட்டில் வரும். ஓகே, ஸோ டூ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படிங்கிறது இங்கே டெபிட்டில் வரும். அதே அமௌண்ட்டு கேரி டவுன் அப்படின்னாலே ஆப்போசிட் சைடு பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் கிரெடிட்டில் வரும். ஓகே, ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆல்வேஸ் ஷோஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் 1 மார்க் கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்பாங்க. ஸோ பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் அப்படிங்கிறது கிரெடிட் சைடில் தான் உங்களுக்கு வரும். ஓகே ரைட், திஸ் இஸ் த ஃபார்மெட் ஆஃப் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். தென் ஃபார்மெட் ஆஃப் கரண்ட் அக்கௌண்ட். இந்த ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தடில் 2 டைப் ஆஃப் அக்கௌண்ட் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் கேபிட்டல் மட்டும் என்ட்ரி பண்ணுவோம், கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் அதர் டிரான்சாக்ஷன் எல்லாமே என்ட்ரி பண்ணுவோம். ஸோ அதனுடைய ஃபார்மெட்டிங் இருக்குது பாருங்கள். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸு, டெபிட் பேலன்ஸோ கிரெடிட் பேலன்ஸோ எது வேணால் இருக்கலாம். ஸோ டெபிட்டில் இருந்தால் டெபிட்டில் எழுதுங்க, கிரெடிட்டில் இருந்தால் கிரெடிட்டில் எழுதுங்க. ஸோ இப்படி வேணால் உங்களுக்கு வரலாம். டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுனோ ஆர் பை பேலன்ஸே ப்ராட் டவுனோ எப்படி வேணால் வரலாம். இது ஏபி அப்படிங்கிற 2 பார்ட்னர்ஸ் இருந்தது. ஓகே, இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், பை சேலரி, பை கமிஷன், பை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட். ஓகே, ப்ராஃபிட் வந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே இது எல்லாமே கிரெடிட் சைடு. டெபிட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா 2 பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுனு, ஓப்பனிங் பேலன்ஸு, ட்ராயிங்ஸு, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸு. அப்புறம் லாஸ் வந்துன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட்டில் லாஸ் வந்துன்னா டெபிட் சைடு. ஓகே, இங்கே 2 பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படிங்கிறது டெபிட்லேயும் வரலாம், அல்லது பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படிங்கிறது கிரெடிட்லேயும் வரலாம். ஓகே,
எப்படி வேணால் பேலன்ஸ் இங்கே வரலாம். ஓகே ரைட். இதுதான் பார்ட்னர்ஸோட கரண்ட் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மெட். ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸு டெபிட் கிரெடிட்டில் வரலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், சேலரி, கமிஷன், மற்ற ப்ராஃபிட்டு இது எல்லாமே கிரெடிட் சைடு. அதுக்கு ஆப்போசிட் ட்ராயிங்ஸு, லாஸு, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் எல்லாமே டெபிட் சைடு. நோட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் மே பி எய்தர் கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஆர் டெபிட் பேலன்ஸ் ஃபார் எ பார்ட்னர். த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் மே பி எய்தர் கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஆர் டெபிட் பேலன்ஸ் ஃபார் எ பார்ட்னர். ஓகே, இதுவும் 1 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க. இந்த நோட் இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகே ரைட். தென் செகண்ட் டைப் ஆஃப் மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தட். அண்டர் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தட் ஒன்லி ஒன் அக்கௌண்ட் வைஸ், ஒரே ஒரு அக்கௌண்ட் மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம். என்ன அக்கௌண்ட் அப்படின்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஓகே, கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் நத்திங் பட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஃபார் ஈச் பார்ட்னர் இஸ் மெயின்டைன்டு and all the transactions relating to a partner are recorded in his capital account. ஸோ ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் மாதிரி கேபிட்டல் தனியாக கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் எல்லா ட்ரான்சாக்ஷன் என்ட்ரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இங்கே இல்லை. ஓப்பனிங் கேபிட்டலும் இங்கே தான் என்ட்ரி பண்ணுவோம், எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனும் இங்கே தான் என்ட்ரி பண்ணுவோம். அதுதான் வித்தியாசம் இதில். ஓகே, ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஃபார் ஈச் பார்ட்னர் இஸ் மெயின்டைன்டு அண்ட் ஆல் த ட்ரான்சாக்ஷன் ரிலேட்டிங் டு எ பார்ட்னர்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் இன் ஹிஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஓகே, as a result the balance in the capital account keeps on fluctuating. எப்பவுமே மாறிட்டே இருக்குது, சேமாக இருக்காது. ஸோ திஸ் மெத்தட் இஸ் கால்டு ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தட். ஓகே, இதனுடைய ஃபார்மெட் பாருங்கள். கரண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்கிற மாதிரி தான், ஆனால் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்திருக்கு. பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். ஸோ பை பேலன்ஸ் ப்ளாட் டவுனு அடிஷ்னல் கேபிட்டல் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது கிரெடிட் சைடு, வித்ட்ரா பண்ணாங்கன்னா அது டெபிட் சைடு. தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், சேலரி, கமிஷன், ப்ராஃபிட்டு இது எல்லாமே கிரெடிட் சைடு. எஸ் லைக் ஏ கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடுன்னு இருக்குன்னு பாருங்கள். 2 ட்ராயிங்ஸு, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸு, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் லாஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அது. ஓகே, இங்கே 2 பேலன்ஸ் கேரி டவுன் தான் வரும். இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் தான் வரும். ஓகே, இந்த அக்கௌண்ட்டு இந்த பார்ட்னர்ஷிப் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆல்வேஸ் ஷோ ஏ கிரெடிட் பேலன்ஸ். ஓகே ரைட். இது 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஃபார்மெட் தெளிவாக படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா சம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஈஸி. ஓகே, தென் வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தட் அண்ட் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தட்? ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தடுக்கு ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தடுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு நம்ம தியரி ஃபார்மெட்டில் பார்த்தோம். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்ஸ், இதுவும் ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் தான். நம்பர் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தடில் எத்தனை அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறோம்? ஒன்று கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், இன்னொன்று கரண்ட் அக்கௌண்ட். அப்போது 2 அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறோம். ஆனால் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தடில் ஒன்லி 1 அக்கௌண்ட்டு, அதனுடைய நேம் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் மட்டும்தான். ஓகே, ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தடில் நேச்சர் ஆஃப் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமைன்ஸ் அன்ஆல்டர்டு. ஒரு குறிப்பிட்ட இதில் வந்து எந்த விதமான சேஞ்சஸ் இருக்காது. அதாவது அடிஷ்னல் கேபிட்டலோ வித்ட்ரா பண்ணாலோ சேஞ்ச் ஆகுமே தவிர மற்றபடி மாறாது கேபிட்டல் அமௌண்ட். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக்சுவேட்டிங் அப்படின்னா சேஞ்ச் அப்படின்னு தான் அர்த்தம், மாற்றுதல் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, தென் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டெல்லாம் எங்கே நம்ம என்ட்ரி பண்ணுவோம்? அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் லைக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் ஆர் மேட் இன் கரண்ட் அக்கௌண்ட். ஓகே, இங்கே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் மேட் இன் தி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு எங்கே என்ட்ரி பண்ணுவோம்? கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் என்ட்ரி பண்ணுவோம். இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தட் அப்படின்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் என்ட்ரி பண்ணுவோம். தென் அப்பியரன்ஸ் இன் தி பேலன்ஸ் ஷீட் அது ஒரு போத் கேபிட்டல் அண்ட் கரண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்பியர்ஸ், ரெண்டுமே வரும். இங்கே ஒன்லி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும் அப்பியர் ஆகும், அதனுடைய பேலன்ஸ் மட்டும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் கொண்டு போகணும். தென் ஸ்பெசிஃபிக் மென்ஷன்ஸ், இட் சுட் பி ஸ்பெசிஃபிக்கலி மென்ஷன் இன் தி பார்ட்னர்ஷிப் டீட். ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தடெலாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தடை பற்றி அவங்க ஒன்றும் சொல்கிறதில்ல, நாட் நெசசரி. ஓகே, தென் கிரெடிட் அண்ட் டெபிட் பேலன்ஸ். ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆல்வேஸ் ஷோ ஏ கிரெடிட் பேலன்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா? ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எப்போவுமே கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் காமிக்கு. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டலுமே சம்டைம்ஸ் ஷோ ஏ டெபிட் பேலன்ஸ். லாஸ் வந்துச்சுன்னா டெபிட் பேலன்ஸ் கூட வந்துடும். ஓகே, அந்த மாதிரி சம்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தடில் சில டயத்தில் டெபிட் பேலன்ஸ் கூட உங்களுக்கு வரலாம். ரைட். ஸோ திஸ் 6 point treated as a differences between fixed capital and fluctuating capital methods. Right. Then அடுத்து differences between capital and current account. capital அக்கௌண்ட்டுக்கு கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு என்னப்பா வித்தியாசம் அப்படின்னா இதுவும் ஒரு இன்டீரியர் கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க. capital account is opened in the case of fluctuating capital method and fixed capital method.
ஆனால் கரண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் ப்ரிப்பேர்ட் ஒன்லி இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தட் மட்டும்தான் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஆனால் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தட் இருந்தாலும் சரி, ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தட் இருந்தாலும் சரி, கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது காமன். ஓகே, நேச்சர் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டில் என்னென்ன ஒரு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இன் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தட் ரிமைன்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஃப்ரம் இயர் டு இயர், ஒவ்வொரு வருஷமும் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு. ஆனால் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் ஃப்ளக்சுவேட்ஸ் ஃப்ரம் இயர் டு இயர், ஒவ்வொரு வருஷம் மாறிட்டே இருக்குது. தென் அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட், அக்கௌண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பை த பார்ட்னர் இஸ் டு பி ரெக்கார்டட். இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் சச் as drawing is salary, interest on capital ஆர் ரெக்கார்டட். எல்லா டிரான்சாக்ஷன் அதில் என்ட்ரி பண்ணுவோம். ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் எப்படி வரும் உங்களுக்கு? கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இன் ஃபிக்ஸ்டு மெத்தட் ஸோ ஒன்லி கிரெடிட் பேலன்ஸ், எப்பவுமே கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான். ஆனால் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் கேன் ஷோ ஏ கிரெடிட் ஆர் டெபிட் பேலன்ஸ், எது வேணால் வரலாம். ஓகே, இங்கே ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. 3 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்குறக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. இதுவும் தெளிவாக படிச்சுக்கணும். ஓகே, தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், அடுத்து சம்ஸ்க்கு உண்டான சம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தியரி இது. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் அலோவ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ். அவருடைய கேபிட்டலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அலோவ் பண்ணுறது. இன் ஜென்ரல் இஃப் த கேபிட்டல்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் ஆர் disproportionate to the profit sharing ratio, the partners may agree to allow interest on capital. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறத அலோவ் பண்ணுறதில்ல. அப்படி அலோவ் பண்ணாங்கன்னா பார்ட்னர்ஷிப் டீலில் சொல்லியிருக்கணும். ஓகே, ஸோ அப்படி சொல்லியிருந்தால் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அலோவ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் ஆர் கரண்ட் அக்கௌண்ட், 2 அக்கௌண்ட்டில் எது வேணால் இருக்கலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் ஆர் கரண்ட் அக்கௌண்ட். ஓகே, இது என்ன அப்படின்னா பீயிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ப்ரொவைடட், ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னல் என்ட்ரிக்கு நரேஷன். அதுக்கடுத்து ஃபார் க்ளோசிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், இது ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட். அட் த டைம் ஜேர்னல் என்ட்ரி இஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஓகே, இது ஃபார்மெட்டு. சம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் திங், ரைட்? தென் மெத்தட் ஆஃப் கால்குலேட்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு 3 மெத்தட் இருக்குது. ஒன்று டைரக்ட் மெத்தட், இன்னொன்று ப்ராடக்ட் மெத்தட், இன்னொன்று ஆவரேஜ் பீரியட் மெத்தட். ஓகே, ஸோ டைரக்ட் மெத்தட் எப்படி, ப்ராடக்ட் மெத்தட் எப்படி, ஆவரேஜ் பீரியட் மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம பார்ப்போம். டைரக்ட் மெத்தட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் கால்குலேட்டட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் ஃபார் த பீரியட் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ் டு த டேட் ஆஃப் க்ளோசிங் டேட் ஆஃப் த அக்கௌண்டிங் இயர். கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும், கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். எப்போ அமௌண்ட் எடுக்கிறாங்களோ அதிலிருந்து, ஓகே, ஸோ ட்ராயிங் ஃபார் த பீரியட் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ், எப்போ ட்ராயிங் எடுக்கிறாங்களோ அப்போ இருந்து டு த டேட் ஆஃப் க்ளோசிங் டேட் ஆஃப் த அக்கௌண்டிங் பீரியட். ஓகே, அக்கௌண்டிங் இயரில் என்ன டேட் வரைக்கும், எந்த டேட்டில் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த டேட் வரைக்கும் இருக்கிற மந்த்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. அப்படின்னா ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் ஃபார்முலா இஸ் amount of drawing into rate of interest into period of interest. ஓகே, ஸோ amount of drawings எவ்வளோ அமௌண்ட் எடுத்திருக்காங்க into rate of interest into period of interest. This is the formula of calculation of interest on drawings in case of direct method. ஓகே, then product methodல சில சேஞ்சஸ் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, under product method interest is calculated on the total of the products, total of the products அப்படின்னா இன்ட்ரூ பண்ணி வந்த அமௌண்ட்டில் டோட்டல் அமௌண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். தட் இஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ் அண்ட் பீரியட் ஃபார் விச் த அமௌண்ட் ரிமைன்டு வித்ட்ரான். ஓகே, ஃபார்முலா இன் மந்த்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது, இன் டேஸ் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் இன்ட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் ஏனம் இன்ட்டு 1/12. இது மந்த்துக்கு 1/12 அப்படிங்கிறது மந்த்துக்கு. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் இன்ட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் ஏனம் இன்ட்டு 1/365 அப்படிங்கிறது டேஸ்க்கு. இந்த ஃபார்முலாவும் தெளிவாக படிச்சுக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஃபார்முலா யூஸ் ஆகி இன் கேஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் மெத்தடு. ஓகே, தென் ஆவரேஜ் பீரியட் மெத்தடுக்கு, if the partners withdraw fixed amount at the fixed time interval, interest on drawing may be calculated on the basis of average period. இது சிம்பிளாக ஒரு ஃபிக்ஸ்டு அமௌண்ட்டு ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பீரியடில் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அது எந்த மெத்தடில் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா
ஆவரேஜ் பீரியட் மெத்தடில் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் டிராயிங்ஸ் மேட் டூரிங் த இயர். ஸோ ஒவ்வொரு மந்த்து பிகினிங்கில் ஒரு அமௌண்ட் எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த வருஷம் முடியும் போது எவ்வளோ அமௌண்ட் எடுக்கிறாங்க வருஷத்துக்கு அப்படிங்கிறது தான் டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் டிராயிங்ஸ் மேட் டூரிங் த இயர் இன்ட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பெர் ஏனம் இன்ட்டு ஆவரேஜ் பீரியட் டிவைட் பை 12. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங் கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா. எந்த மெத்தடில்? ஆவரேஜ் பீரியட் மெத்தடில். ஓகே, ரைட். ஆவரேஜ் பீரியட் வந்து கால்குலேட் பண்ணுற டைம் கொடுத்துருக்காங்க. அட் த பிகினிங் அப்படின்னு பார்க்குறது இன் கேஸ் ஆஃப் மிடில், அட் த எண்ட், ஒவ்வொரு மந்த்லேயும் ஒவ்வொரு குவார்ட்டர்லையும் ஹாஃப் இயர்லி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபார்முலாவை கரெக்டாக மைண்டில் வச்சுக்கணும். அட் த பிகினிங் பாருங்கள், ஒவ்வொரு மந்த்து பிகினிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 12 + 1 12 மந்த்ஸு. அந்த பிகினிங் அப்படிங்கும்போது ஸ்டார்டிங்கில் எடுத்துக்கோ இல்லையா, அதனால் +1. ஒவ்வொரு ஹோட்டல் அப்படிங்கும்போது 12 மந்த்ஸு டோட்டலாக. ஒவ்வொரு 3 மாதத்துக்கூட எடுத்துக்கோ அப்படி, அப்போ +3. ஒவ்வொரு ஹாஃப் இயர்லி அப்படிங்கும்போது 12 மந்த்ஸ் டோட்டலாக ப்ளஸ்ஸு ஹாஃப் இயர்லி அப்படிங்கிறது 6 மாதம் முடிஞ்சு எடுத்துக்கோ அப்படி. ஸோ ரிமைனிங் 6 மந்த். ஓகே, ஸோ 12 + 6. ஆவரேஜ் அப்படிங்கிறது 2/2 தானே, அதனால் /2 எல்லாத்துக்குமே. அப்போ 6.5 வரும், இங்கே 7.5, இங்கே 9 அட் த பிகினிங் ஆஃப் பீரியட் மெத்தட். ஓகே, அப்போ 6.5 அப்படிங்கிறது கால்குலேஷனுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா 13 மாற்றிக்கலாம். அப்போது 12 மந்த்ஸுக்கு 24 வரும். ஓகே, ஸோ அப்போ 13/12 13/12 இருந்தது 24 மாறிடும். அப்போது 13/24 அப்படிங்கிறது வந்துடும் அட் த பிகினிங். அதே ஒவ்வொரு மாதம் ஒவ்வொரு மந்த்தாக மிடில் எடுக்கும்போது என்ன வரும்னா உங்களுக்கு 11.5, அதாவது 12ஆம் மாதம் முடிஞ்சோன்னே எடுக்கிறதில்ல, 12ஆம் மாதம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இடையில எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ 11.5 + 0.5 டிவைட் பை 2 டோட்டலாக 6/12 வரும். அது 24க்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணதுனால இதையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் 12 டிவைட் பை 24 அப்படின்னு சொல்லி கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு கால்குலேஷனுக்கு ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ அட் த பிகினிங் 13/24, இந்த மிடிலுக்கு 12/24, அட் த எண்டுக்கு 11/24 வரும் பாருங்கள். அட் த எண்டு ஒரு மாதம் எண்டில் எடுத்துருக்க அப்படி லாஸ்ட் மாதத்தில் எடுக்க முடியாது. ஸோ 11 + 0 டிவைட் பை 2 அப்படின்னா 5.5. கால்குலேஷன் பண்ணுற கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால 5.5 + 5.5 11. 1 இயருக்கு 12 மந்த்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் 24 மாற்றிக்கிறோம். ஸோ 11/24. ஸோ ஒவ்வொரு மந்த்து பிகினிங் அப்படிங்கும்போது 13/24, மிடில் அப்படிங்கும்போது 12/24, எண்ட் அப்படிங்கும்போது 11/24. இது அதிகமாக கேட்கக்கூடிய சம்ஸு. ஹோட்டலு அப்படின்னு பார்க்கும்போது 7.5 டிவைட் பை 12, 6.5 6, அதான் மிடில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 6/12, இதில் 4.5 அப்படின்னு வரும். ஸோ 4.5 டிவைட் பை 12. ஓகே, ஹாஃப் இயர்லி அப்படின்னு எடுக்கும்போது 9 வரும் அட் த பிகினிங் அப்படிங்கும்போது, அதனால் 9 டிவைட் பை 12, இங்கே 6 டிவைட் பை 12 இந்த மிடில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, அட் த எண்ட் அப்படிங்கும்போது லாஸ்ட் மந்த்தில் எடுக்க முடியாது. ஸோ 3 மந்த்ஸ்க்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்க்கு ஒவ்வொரு மெத்தட்லையும் ஒவ்வொரு சம் இருக்குது. தெளிவாக நம்ம ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணி பழகிக்கணும். ஓகே, ரைட். தென் சேலரி அண்ட் கமிஷன் டு பார்ட்னர்ஸ். சேலரியும் கமிஷனும் நம்ம தர மாதிரி இல்லை, இன்கேஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் இல்லை சொல்லலை அப்படின்னா. ஆனால் அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னா கொடுக்கணும். அது கமிஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது 2 மெத்தட் இருக்குது. அதில் பாருங்கள். இன் சம் ஃபேம்ஸ் ரெமுனரேஷன் மே பி அலோவ் டு த பார்ட்னர்ஸ் in the form of salary or commission for the contribution of the partners to the firm in the form of sharing skill and expertise, managerial work done, etc. ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ரெமுனரேஷன் அப்படிங்கிறது எந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேம்லையும் அலோவ் பண்ணுறதில்ல. ஆனால் சில பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமில் ஒர்க்கிங் பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்க பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க, அதை பொறுத்து அதாவது அவங்க ஷேரிங் ஸ்கில்லு, அவங்களோட எக்ஸ்பர்டைஸ் நாலேஜு, மேனேஜரியல் ஒர்க் டன், ஒர்க்கு முடித்ததுக்கு இது எல்லாமே சேர்ந்து ரெமுனரேஷன் அப்படிங்கிறதுல அவங்க தர்றாங்க. எது இந்த சேலரி கமிஷனெல்லாம் தர்றாங்க. ஓகே, ரைட். அப்போது அந்த டயத்தில் கமிஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா, கமிஷன் இஸ் கால்குலேட்டட் எஸ் பிலோ. ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன், கமிஷன் as a percentage of net profit before charging such commission. இந்த பிஃபோர் அப்படிங்கிற வேர்டு, ஆஃப்டர் அப்படிங்கிற வேர்டு வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு. இதில் தான் ஃபார்முலாவே நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணிடுவோம். அப்போ பாருங்கள்,
ஸோ பிஃபோர் சார்ஜிங் சச் கமிஷன் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் இன்ட்டு ரேட் ஆஃப் கமிஷன் டிவைட் பை 100. ஓகே, ரேட் ஆஃப் கமிஷன் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் டிவைட் பை 100. ஓகே, நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் இன்ட்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கமிஷன் டிவைட் பை 100. அதே மாதிரி செகண்ட் பாருங்கள், கமிஷன் as a percentage of net profit after charging such commission. ஆஃப்டர் சார்ஜிங் சச் கமிஷன் இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் இன்ட்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கமிஷன் டிவைடட் பை 100 ப்ளஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கமிஷன். இது புரியுதாப்பா? இந்த 100 கூட அந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கமிஷன் ஆட் பண்ணிக்கணும். எந்த கண்டிஷனில்? ஆஃப்டர் சார்ஜிங் சச் கமிஷனில். ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் அப்படின்னாலும் நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் கமிஷன் அப்படின்னாலே அந்த முன்னாடி இருக்கிற நெட் ப்ராஃபிட் ஒன்று தான். ஓகே, இது ஃபார்முலாவில் இருக்கிற மாதிரி. ஆனால் அந்த கமிஷன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஆட் பண்ணுறது ஆட் பண்ணாமல் இருக்கிறது அந்த பிஃபோர் ஆஃப்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். திஸ் இஸ் த கமிஷன் அபவுட் த பார்ட்னர்ஸ். ஓகே, ரைட். தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஃப்ரம் பார்ட்னர்ஸ். லோன் வாங்கியாச்சு அப்படின்னா லோனுக்கு என்ன பண்ணலாம்? லோனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் பே பண்ணணுமா? இன் கேஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் டீலில் ஒன்றும் சொல்லலை அப்படின்னா பே பண்ண வேண்டியதில்லை. அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா 6% மட்டும் நம்ம பே பண்ணால் போதும். அதுதான் ரூல்ஸ். ஓகே, ஸோ சம்டைம்ஸ் எ பார்ட்னர் மே ப்ரொவைட் லோன் ஆர் அட்வான்ஸ் டு த ஃபேம். இன் சச் கேசஸ் பார்ட்னர்ஸ் லோன் ஆர் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் டு பி செப்பரேட்லி மெயின்டைன்டு இன் தி புக்ஸ். ஸோ பார்ட்னர்ஸ் லோன் அக்கௌண்ட் செப்பரேட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். இந்த லோன் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறத கொண்டு போய் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் போட்டுறக்கூடாது. புரிஞ்சுதா? லாஸ்ட் இயர் சம்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தட்லேயோ ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தட்லேயோ லோன் அப்படிங்கிற அமௌண்ட் தந்துடுவாங்க. ஸோ லோன் அக்கௌண்ட்டுக்குன்னு தனியாக தான் மெயின்டைன் பண்ண தவிர கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் கொண்டு தரக்கூடாது. இது ரிமெம்பரிங் பாயிண்ட்ஸ்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. லோன் அக்கௌண்ட் அலோன் மெயின்டைனடு loan amount carry a alone maintained loan account. Okay, not enter in current account or capital account. adala varad. The partners are entitled to interest on the loan or advance at the rate agreed by them. அவங்களுக்குள்ள என்ன ஏற்றுக்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஃப்ரம் பார்ட்னர்ஸ். ஓகே, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனுக்கு என்ன உங்களுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா interest on partners loan account debit to partners loan account. Okay, interest on partners loan account debit to partners loan account being interest on loan provided. Okay, right. அதுக்கு அடுத்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் திங். இந்த கமிஷன் ரிலேட்டடாக வர்றது சம் நம்பர் 21, 22, 23 உங்களுக்கு இதை பேஸ் பண்ணி தான். ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா, the profit and loss appropriation account is an extension of profit and loss account prepared for the purpose of adjusting the transaction relating to amounts due to and amounts due from partners. ஸோ பார்ட்னர்ஸ் கிட்ட வாங்கிறது கொடுக்கறது இது ரெண்டு சம்மந்தமான விஷயங்கள் என்ட்ரி பண்ணுறது தான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட். இது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான். ஓகே, இது நாமினல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நாமினல் அக்கௌண்ட்டோட ரூல்ஸ் என்ன? டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ், கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ். ஸோ இன்கம்ஸ் எல்லாமே கிரெடிட் சைடு என்ட்ரி பண்ணுவோம். எக்ஸ்பென்சஸ் லாஸஸ் வந்து அப்படின்னா டெபிட் சைடு என்ட்ரி பண்ணுவோம். அதே மாதிரி பார்ட்னர்ஸ்கிட்ட வாங்குறதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்குவோம், அதாவது நெட் ப்ராஃபிட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் மட்டும் கிரெடிட் சைடில், மீதி எல்லாமே பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமுக்கு எதெல்லாம் செலவோ அதெல்லாமே டெபிட் சைடில். ஓகே, ஃபார்மெட் அடுத்ததில் பார்த்துக்க. இட் இஸ் எ நாமினல் அக்கௌண்ட் இன் நேச்சர். ஓகே, திஸ் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் loss appropriation account. This is the format of profit and loss appropriation account. Okay, credit side profit and loss account, அதனோட நெட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு அர்த்தம், அது கிரெடிட் சைடு. தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பார்ட்னர்ஸ் ட்ராயிங் அக்கௌண்ட், ட்ராயிங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த சைடு, மீது எல்லாமே இந்த சைடு தான் உங்களுக்கு வரும். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், பார்ட்னர்ஸ் சேலரி அக்கௌண்ட், பார்ட்னர்ஸ் கமிஷன் அக்கௌண்ட், பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் ஆர் கரண்ட் அக்கௌண்ட். ப்ராஃபிட் இருந்தால் டெபிட் சைடு, லாஸ் இருந்தால் கிரெடிட் சைடு. லாஸ் அப்படிங்கிறது எந்த இதுலேயும் வராது. இதில் ப்ராஃபிட் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இன்கேஸ் லாஸ் வந்துச்சுன்னா கிரெடிட் சைடு என்ட்ரி பண்ணணும் லாஸ் வந்துச்சுன்னா. ஓகே, ரைட். இது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மெட். ஓகே, ரைட். இவ்வளோதாப்பா. இதெல்லாம் தியரி போர்ஷன்ஸு, ஃபார்மெட்டு. நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் இந்த யூனிட்டில் என்ன கவர் ஆகிருக்கோ அத்தனையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம்.
ஓகே, இதை வீடியோவை அடிக்கடி கொஞ்சம் ரிவைண்ட் பண்ணி பார்த்து படித்து புக்கை வச்சு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும். அதனால தான் தமிழில் கூட அதிகமாக நம்ம சொல்லியிருக்கோம். தமிழ் இங்கிலீஷையும் மாற்றி மாற்றி சொல்லியிருக்கோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், ஓகே, தேங்க்யூப்பா.